پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور اب میں نعت سورہ مقبول کے لیے ہمارے نعت گو شاعر محترم جناب رفیع الدین رقی قریشی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول پیش کریں۔ جناب رفیع الدین رقی صاحب میں ایک طرحی نعت عرض کر رہا ہوں۔ یہ اگر پھول آئے نہیں آئے اچھا میں عرض کروں؟ جی فرمائیے نا جی، ارشاد ہو۔ ابو صحیح ہے، آپ بولیں۔ جی مطلب عرض کرتا ہوں جی، جن کی آنکھوں کو مدینے کے نظارے ہو گئے، یہ کسی مرحوم شاعر کا مصرع ہے، اس پہ میں نے طبع آزمائی کی ہے۔ جن کی آنکھوں کو مدینے کے نظارے ہو گئے، وہ خدا کے اور شاہ دین کے پیارے ہو گئے۔ اور ہم نبی کے جب ہوئے وہ بھی ہمارے ہو گئے، ہم نبی کے جب ہوئے وہ بھی ہمارے ہو گئے، جتنے بھی غم تھے ہمیں وہ دور سارے ہو گئے، جتنے بھی غم تھے ہمیں وہ دور سارے ہو گئے، بالیقین اس شخص کے وارے نیارے ہو گئے، بالیقین اس شخص کے وارے نیارے ہو گئے، جس کو قبر شاہ دوراں کے نظارے ہو گئے، جس کو بالیقین اس شخص کے وارے نیارے ہو گئے، جس کو قبر شاہ دوراں کے نظارے ہو گئے۔ ازروئے قرآن میرا اس پہ بھی ایمان ہے، ازروئے قرآن میرا اس پہ بھی ایمان ہے، حرف ان کے منہ سے جو نکلے سپارے ہو گئے، ازروئے قرآن جزاک اللہ ازروئے قرآن میرا اس پہ بھی ایمان ہے، حرف ان کے منہ سے جو نکلے سپارے ہو گئے، جتنے اصحاب نبی تھے اپنے آقا کی طرح، جتنے اصحاب نبی تھے اپنے آقا کی طرح، بے نواؤں بے کسوں کے سب سہارے ہو گئے، بے نواؤں جزاک اللہ بے نواؤں بے کسوں کے سب سہارے ہو گئے، جو غلامان نبی تھے اس جہاں میں نیک نام، جو غلامان نبی تھے اس جہاں میں نیک نام، اس جہاں سے جا کے وہ گردوں پہ تارے ہو گئے، جو غلامان نبی تھے اس جہاں میں نیک نام، اس جہاں سے جا کے وہ گردوں کے تارے ہو گئے، امتی جو سارے کچھ کرتے تھے آقا پر نثار، امتی جو سارا کچھ کرتے تھے آقا پر نثار، جان لیجئے وہ سبھی رب کے بھی پیارے ہو گئے، جان لیجئے وہ سبھی رب کے بھی پیارے ہو گئے، جس نے گھر کر مشکلوں میں جب کیا ورد درود، جس نے گھر کر مشکلوں میں جب کیا ورد درود، اس کے جتنے تھے مسائل حل وہ سارے ہو گئے، اس کے جتنے تھے مسائل وہ سارے ہو گئے، جتنے بھی ناخوش تھے مسلم اس جہاں میں دوستو، جتنے بھی ناخوش تھے مسلم اس جہاں میں دوستو، آ کے طیبہ میں وہ کچھ سارے کے سارے ہو گئے، آ کے طیبہ میں وہ کچھ سارے کے سارے ہو گئے۔ اور مختار کرتا ہوں، جتنے آنسو ہجر طیبہ کے میری آنکھوں میں تھے، جتنے آنسو ہجر طیبہ کے میری آنکھوں میں تھے، وہ ذکی پلکوں پہ آتے ہی ستارے ہو گئے، جتنے آنسو شکریہ جتنے آنسو ہجر طیبہ کے میری آنکھوں میں تھے، وہ ذکی پلکوں پہ آتے ہی ستارے ہو گئے۔ حوصلہ افزائی اور پسندیدگی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ، بہت مہربانی نوازے، شکریہ اللہ۔ جی بہت شکریہ محترم جناب رفیع رقی صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ابھی آپ سے انشاءاللہ ہم
بہاریہ کلام بھی سنیں گے، اور اس وقت میں دعوت دیتا ہوں محترمہ کسیہ کسی صاحبہ کو کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ اگر وہ کل والا بھی پیش کرنا چاہیں ساتھ پیش کر سکتی ہیں، جو انہوں نے لکھا ہے لیکن وہ بھی ڈیزائن نہیں کل والا بھی پیش کر دوں نا؟ وہ بھی پیش کر دیں ہم۔ جی کیا جی کہہ رہی بالکل ہیں؟ پیش کریں جی جی پیش کیجیے آپ۔ ہاں، ورنہ میرا ایک اور کلام ہے منقبت ہے نا، وہ میں نے دراصل پیش کرنی ہے۔ تو پہلے آپ منقبت پیش کریں، پہلے آپ منقبت پیش کریں پہلے من پھر قبط کر پہلے منقبت، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک حضرت حسین السلام نے اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد ان کی خواہر حزین اور ان کے بھتیجے جناب عابد نے اپنی پھوپھی کے ساتھ مل کر اپنا کردار ادا کیا۔ تو آج کل ان کے دن ہے، آج کل شام کی راہوں پہ ہیں وہ لوگ، یعنی کہ پھوپھی اور بھتیجا۔ تو میں عرض کیا کہ سید السجاد ہیں، سید السجاد ہیں سجدوں کی، سید السجاد ہیں سجدوں کی زینت بالیقین، سجدوں کی زینت بالیقین، فخر کرتی ہے عبادت تم پہ زین العابدین، فخر کرتی ہے عبادت تم پہ زین العابدین۔ کاش کر لیتی وضو میں ان کے اشک پاک سے، کاش کر لیتی وضو میں ان کے اشک پاک سے، کاش ہو جاتا تیمم ان کے پاکی خاک سے، کاش ہو جاتا تیمم ان کی پاکی خاک سے۔ اور جی ہاں، اور جس میں امام پاک پہ کتنے ہی داغ تھے، جس میں امام پاک پہ کتنے ہی داغ تھے، جو کربلا کے درد کے روشن چراغ تھے، جو کربلا کے درد کے روشن چراغ تھے، اور دروں کی عورتوں کو سلاسل کے تھے نشان، دروں کے عورتوں کو سلاسل کے تھے نشان، رخ پر یہاں اذیت کامل کے تھے نشان۔ اور کہاں گیا؟ اور یوں رونما صحیفہ سجادیہ ہوا، یوں رونما صحیفہ سجادیہ ہوا، دنیا و دین پہ ایک کرم جاریہ ہوا، دنیا و دین پہ ایک کرم جاریہ ہوا۔ شان احد کا عام ہر ایک زاویہ ہوا، روشن ضیاء علم سے دور سیاہ ہوا۔ جی ٹھیک ہے، بس شکریہ۔
اب جی چند اشعار ہیں. مبارک ہو ارحم سینچری تیسری، مبارک ہو ارحم سینچری تیسری، عالی ہمت ہے وہ شخصیت عبقری، عالی ہمت ہے وہ اب شخصیت عبقری. اور لفظ سنتے تھے، لفظ سنا تھا بہت نابغہ روزگار، لفظ سنا تھا بہت نابغہ روزگار، جب ملے ان سے تو معنی ہوئے آشکار، ملے جب ان سے تو ملے جب ملے ان سے تو معانی ہوئے آشکار. اب یہ دوسری بحر ہے. کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، یہ بندہ مومن ہے جسے کہتے ہیں روحان، یہ بندہ مومن ہے جسے کہتے ہیں روحان. اور جی ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا سما، ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا سما. اور دیتے ہیں ہم تہنیت، دیتے ہیں ہم تہنیت حبذا اور حبذا، حبذا مبارک. اور کیسے چوکے چھکے ہیں ہمارے نہایت آخری، کیسے چوکے چھکے ہیں ہمارے نہایت آخری. عالمی بازی کروں کیا ڈسٹرب کر رہے ہیں. عالمی بازی کروں، عالمی بازی کروں کہ بھی جھکا دی ہے جبھی، عالمی بازی کروں کی بھی جھکا دی ہے زمین جبھی. اور جی کیسے چوکے چھکے ہیں ہمارے فرش پر، عرش پر بیٹھا ہے ایک جو کہ ہے پروردگار، عرش پر بیٹھا ہے ایک جو کہ ہے پروردگار، فرش پر اس نے بنایا ایک ہی تخلیق کار، فرش پر اس نے بنایا ایک ہی تخلیق کار. ابھی آگے نظم بہت ہے لیکن وہ پھر آپ نے کہا کل پڑھوں، پھر وہ میں کل پڑھوں گی باقی کا جو میں نے فردن سب کے لیے لکھا ہے. بہت جب وہ مکمل ہوگا پھر انشاءاللہ پیش کریں گے. اور اب جی میں دعوت دیتا ہوں محترمہ سیدہ منور صاحبہ کو کہ وہ اپنا کلام فرمائیں. محترمہ سیدہ منور جہاں صاحبہ. کیا پڑھنا ہے یہ بتائیں. جی جی آپ پہلے نعت سنا دیتی. جی پہلے آپ نعت سنا. جی جی نعت سنا. خدا کے بعد جہاں میں، صدر صاحب کی اجازت سے السلام علیکم تمام اہل محفل کو، صدر صاحب کی اجازت سے نعت پیش کرتی ہوں. خدا کے بعد جہاں میں یہ سب نے مانا ہے، خدا کے بعد جہاں میں یہ سب نے مانا ہے، میرا رسول دو عالم میں سب سے اعلیٰ ہے، بے شک میرا رسول دو عالم میں سب سے اعلیٰ ہے، وہ بن کے آئے ہیں دنیا میں رحمت عالم، وہ بن کے آئے ہیں دنیا میں رحمت عالم، کلام پاک سے ملتا یہی اشارہ ہے، کلام پاک سے ملتا یہی اشارہ ہے،
درود پاک سے ملتی ہے روح کو تسکین، درود پاک سے ملتی ہے روح کو تسکین، نبی کی نعت سے دل کو سکون ملتا ہے، نبی کی نعت سے دل کو سکون ملتا ہے، تمام عمر بتاؤں میں اب مدینے میں، تمام عمر بتاؤں میں اب مدینے میں، وہیں پہ موت بھی آئے یہی تمنا ہے، وہیں پہ موت بھی آئے یہی تمنا ہے، خدا کے بعد یہ کہتی ہوں میں علل اعلان، خدا کے بعد یہ کہتی ہوں میں علل اعلان، ہر ایک شے پہ محمد کا ہی اجارہ ہے، ہر ایک شے پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اجارہ ہے، نہیں ہے دامن اعمال میں کوئی نیکی، نہیں ہے دامن اعمال میں کوئی نیکی، بروز حشر مجھے آپ کا سہارا ہے، بروز حشر بے شک مجھے آپ کا سہارا ہے، سنور رہے ہیں منور نصیب سب کے وہاں، سنور رہے ہیں منور نصیب سب کے وہاں، میرے حضور کا حسن کرم نرالا ہے، میرے حضور کا حسن کرم نرالا ہے، خدا کے بعد جہاں میں یہ سب نے مانا ہے، میرا رسول دو عالم میں سب سے اعلیٰ ہے، خدا کے بعد جہاں میں یہ سب نے مانا ہے۔ بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا۔ جی شکریہ جی، بہت جی بہت شکریہ محترمہ سیرہ منور جہاں صاحبہ، آپ نے نعت کے علاوہ بھی کوئی کلام پیش کرنا ہے آپ کی؟ وہ بعد میں کر لوں گی، کوئی بات نہیں۔ ہو گیا، چلو میں اب پھر بلاتا ہوں محترم جناب، ان کو بلانے سے پہلے مجھے ایک بات یاد آئی ہے کہ جہاں ابھی آج کل آپ کے کچھ نئے سفر کے حوالے سے کہ جی امریکہ میں ایک ریاست ہے کیلیفورنیا، جہاں پہ جو سان فرانسسکو، وہاں پہ ایک فلم سٹار تھے جو گورنر بنے تھے، مجھے وہ بات اس لیے یاد آئی کہ دیکھیں کیسے کیسے معاملات ہوتے ہیں، انسانیت جب آتی ہے تو وہ شاید ان کے نام سے سب کو نہیں پتہ چلتا، شیواز رینگر آرنلڈ ان کا نام تھا، لیکن جو ٹرمینیٹر 1 2 3 سب سے زیادہ ٹرمینیٹر 2 سے وہ مشہور ہوئے تھے، اور راک سٹار ہالی ووڈ کے فلم سٹار تھے ٹرمینیٹر 2 کے، تو وہ جب کیلیفورنیا کے گورنر بنے تو وہاں پہ ایک بل پاس ہوا اور کمیٹی بنی اور انہوں نے وہاں پہ اس کا مجسمہ بنانا تھا، فٹ کرنا تھا، تو 6 ارب ڈالر اس کی لاگت تھی۔ جب اس کو یہ پتا چلا کہ 6 ارب ڈالر سے میرا مجسمہ کیلیفورنیا کی ریاست میں نصب کیا جا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ سارے پیسے غریبوں میں چھوڑ دیں جن کو روزگار ملے گا اور کھانے کو ملے گا، لہذا ان کو کچھ نہیں ملنا، تو اس نے وہ مجسمے کے جو پیسے، یعنی یہ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں انسانیت جگاتا ہے
تو जी कभी भी मतलब कोई भी इश्मा हो सकता है, लेकिन बिल्कुल इंसानियत बहुत बड़ी चीज है। तो अब बहुत इस बड़ी रियासत बहुत में बड़ी बात है। माशाल्लाह सैयदा मुनव्वर जहां साहिबा मौजूद हैं, पहुंच चुकी हम्म, हैं। और मैं ये सोच रहा था कि हम इस्लामाबाद में जब तकरीर कार का दफ्तर बनाएंगे इंशाल्लाह, वहाँ पे जो मुजस्समा लगाएंगे वो मोहतरमा सैयदा मुनव्वर जहां साहिबा का लगाएंगे सबसे पहले। अल्लाह नहीं, वो रकम है गरीबों में बांट देना। ये भी तो सही है। अल्लाह ताला खुश रखे और अल्लाह मियाँ बहुत अल्लाह ताला बहुत तरक्की दे। और मैं तो यहाँ पे तख्लीकार का सोच रही हूँ कि यहाँ पे कोई इस तरह का मिल जाए तो प्रोग्राम करूँ मैं यहाँ। तो बहुत शुक्रिया। और अभी हमारे दरमियान मौजूद हैं जिन्हें हम कहते हैं कि तेरा माही मेरा माही, अरशद राही अरशद हाँ, राही। माशाल्लाह, लेकिन अच्छा उनको बुलाने से पहले मैं बता दूं कि जनाब अरशद राही साहब, आपकी जो किताब मज़ाहिया ड्रामे तकरीर कार के प्लेटफार्म पर, वो दूसरी किताब थी। पहली नज़ीर तबस्सुम साहब वाली थी, दूसरी आपकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल तकरीर कार इंटरनेशनल पब्लिकेशन नेटवर्क एज ए पब्लिशर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे से एज ए पब्लिशर रजिस्टर्ड हो गया है। और 100 किताबों के ISBN नंबर हमें मिल माशाल्लाह, चुके हैं। वाह और बेटा, उसमें मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बड़ी शामिल बात है, है माशाल्लाह। ग्रेट आपकी अचीवमेंट। किताब का ISBN नंबर भी शामिल है। इंशाल्लाह वो एक इंटरनेशनल बुक बन चुकी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपको उसका लेटर भी इंशाल्लाह पहुंचा दूंगा। और इस दफ़ा जब प्रोग्राम होगा, बाकी कॉन्फ्रेंस होगी। काफी मेरी किताबें नेशनल लाइब्रेरी में पड़ी हुई हैं। हाँ जी बाकी बिल्कुल। किताबें भी मेरी नेशनल लाइब्रेरी में पड़ी हाँ हुई हैं बहुत अच्छी बात है, और लेकिन लेटर भी तकरीर लिखे कार हुए हैं। की जिम्मेदारी थी, बहुत मेहरबानी। क्योंकि हाँ जी जिम्मेदारी थी तकरीर कार की। तो इसलिए मुझे खुशी हो रही है कि तकरीर कार की जाहिर है, हम कामयाब हुए। तो मैं आपको दावा देता हूँ कि अपना बड़ी कलाम बड़ा अचीवमेंट है। बहुत मेहरबानी, आपने अच्छी किताब छापी थी। हाँ, एक तो जी नेट बार कलाम बार खराब कर रहा है, पता नहीं राइस क्या साहब मसला कलाम है। आवाज आ रही है? आ रही है। जी जी यार, हरम जी जी आ साहब, रही है। आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ आ रही है रही है। आप। जी, आ रही जी आ आ रही रही है। बिल्कुल है आवाज आ रही है या नहीं? आ रही आ रही है। अच्छा, चलो। काबिल साद एहतराम शोरा व शायरात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। जनाब सदर जकी साहब की इजाज़त से मैंने जकी साहब की किताब, गज़ल की किताब जो इन्होंने उर्दू, वो हमारी कॉन्फ्रेंस लाहौर में हुई थी तख्लीक कार के तहत इन्होंने दी थी, तो मैंने उसका मुताला किया है। तो बहुत अच्छी किताब है। तो बस उसमें उस पर मुझसे तबसरा नहीं लिखा गया, टाइम नहीं मिला। इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो मैं उस पर तबसरा भी लिखूंगा, अखबार में दूंगा। तो गज़ल पेशे खिदमत है। कुंजे दिल में तेरी याद को हम छुपाए बैठे हैं, कुंजे दिल में तेरी याद को हम छुपाए बैठे हैं, पलकें आंसुओं के मोतियों से सजाए बैठे हैं। कुंजे दिल में तेरी याद को हम छुपाए बैठे हैं, पलकें आंसुओं के मोतियों से सजाए बैठे हैं। तेरी याद भी तो भुलाई न जाए एक पल कभी। अर्ज किया है, तेरी याद भी तो भुलाई न जाए एक पल कभी, हम वज़ादार हैं ज़र्फ को सीने लगाए बैठे हैं। पलकें आंसुओं के मोतियों से सजाए बैठे हैं, तेरी याद भी तो भुलाई न जाए एक पल भी, हम वज़ादार हैं ज़र्फ को सीने लगाए बैठे हैं। अर्ज किया है, सीखी वफा हमने बुजुर्गों से टूट भी जाते हैं, सीखी वफा हमने बुजुर्गों से टूट भी जाते हैं, इस पादाश में हम दागे जिगर खाए बैठे हैं। वाह, अर्ज किया है, मेला लगाती हैं तेरी यादें शबे तन्हाई में, मेला लगाती हैं तेरी यादें शबे तन्हाई में, उम्मीद की मुडेरों पे हम एक दिया जलाए बैठे हैं। वाह मेला लगाती हैं तेरी यादें शबे तन्हाई में, उम्मीद की मुडेरों पे हम एक दिया जलाए बैठे हैं। राही ने सीखे असूले वफा नया गाने कोहन से, राही ने सीखे असूले वफा नया गाने कोहन से, मुश्किल में भी हम तो वसल की लौ लगाए बैठे हैं।
کنج دل میں تیری یاد کو ہم چھپائے بیٹھے ہیں، پل کے آنسوؤں کے موتیوں سے سجائے بیٹھے ہیں، ہم وزادار ہیں ظرف کو سینے لگائے بیٹھے ہیں، تیری یاد بھی تو بھلائی نہ جائے ایک پل بھی، ہم وزادار ہیں ظرف کو سینے لگائے بیٹھے ہیں۔ ایک چھوٹی سی غزل اور جناب صدر کی اجازت سے۔ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ عرض کیا ہے کبھی تو میرے وہ روبرو ہو جائے، کبھی تو میرے وہ روبرو ہو جائے، مجھے نصیب اس کی خوشبو ہو جائے، حسرت کرسا دراز سے آنگن دل میں تو ہی تو ہو جائے، حسرت کرسا دراز سے آنگن دل میں تو ہی تو ہو جائے، ذکر تو معمول ہے حسن جانا کا، عرض کیا ذکر تو معمول ہے حسن جانا کا، کبھی ہم سے محو گفتگو ہو جائے، ہجر کا زخم بھی تو جان لینے کو ہے، عرض کیا ہے ہجر کا زخم بھی تو جان لینے کو ہے، شاید اس کے ہاتھوں ہی رفو ہو جائے، اندیشہ لگا رہتا ہے میرے دل کو اس کی بھی نہ چنچل سی خو ہو جائے، اندیشہ لگا رہتا ہے میرے دل کو اس کی بھی نہ چنچل سی خو ہو جائے، کبھی بھولے سے آ جائے وہ میرے در، راہی کچھ تو پوری آرزو ہو جائے، کبھی تو میرے وہ روبرو ہو جائے، مجھے نصیب اس کی خوشبو ہو جائے، حسرت ہے کرسا دراز سے آنگن دل میں تو ہی تو ہو جائے۔ واہ بھائی واہ واہ واہ، بہت بہت شکریہ محترم جناب محمد ارشد راہی صاحب، آپ نے کلام پیش کیا۔ اور اب میں روحان لیتا صاحب سے ہوں بڑی روحانی ہمیں جو ہے محبت ہے، ویسے تو میں اور فورم پہ بھی پڑھ لیتا ہوں، لیکن آج میں گاؤں میں بیٹھا ہوا تھا، میں بڑی تیز گاڑی بھگا کے آیا ہوں، میں نے کہا بھی پروگرام نکلنا جائے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ جولائی میں تاریخ طے ہوتی ہے تو آپ کو انفارم کریں گے۔ بس آئی بی ایم میں الاٹ کروائے اس سال 2 کتابیں انشاءاللہ اور آئیں گی انشاءاللہ ہو گیا ہے، وہ آپ کو اگلے ہفتے لیٹر بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ اس کانفرنس میں آپ کو دعوت دیتے ہیں دوبارہ انشاءاللہ۔ ابھی میرا خیال ہاں موجود ہیں، وہ ڈسکنیکٹ ہو رہے تھے، تو میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب رئیس اعظم حیدری صاحب کو، جو ماشاءاللہ سے بہت اچھا نیٹ ورک چلا رہے ہیں، انڈیا کے معروف شاعر، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ریگولر تشریف لاتے ہیں۔ محترم جناب جاتے ہیں رئیس بیچارے، ہر جگہ جاتے ہیں۔ تشریف لائیں۔ بہت بہت شکریہ ارحم روحان صاحب، ماشاءاللہ بڑی اچھی ثقافت کر رہے ہیں، آواز کٹ رہی ہے۔ نپے تلے الفاظ سے آپ جن شاعروں کو بلاتے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی۔ ارشد راہی صاحب ذرا میرا نمبر نوٹ کر لیں، ذرا مجھ سے بھی ایک بار بات کر لیں۔ آپ کے نمبر شیئر کر دوں گا، میں نمبر شیئر کر دوں گا دونوں کے آپ۔ میں ذرا سینڈ کر دیں ان کا نمبر، ان سے کچھ بات کر لی۔ جی ہاں نمبر بھیج دیں آپ، میں روحان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مجھے، میں دونوں کے نمبر ایکسچینج ہو جائیں گے، آپ کلام پیش کیجیے۔ ابھی آپ واٹس ایپ چیک کریں گے تو آپ کے پاس آپ چلیے ایک غزل پیش کر رہا ہوں، صدر کی اجازت سے سماعت فرمائے۔ نکلتا العما ہے اس گھڑی سب کی زبانوں سے، نکلتا العما ہے اس گھڑی سب کی زبانوں سے، جو ٹکراتا ہے طوفان کشتیوں کے بادبانوں سے۔ دیکھیں مطلب منور جہاں صاحبہ، جی جی، نکلتا العما ہے اس گھڑی سب کی زبانوں سے، جو ٹکراتا ہے طوفان کشتیوں کے
بانوں سے. واہ واہ بہت عمدہ. بھلا تشبیہ کیوں دیں لوگ اپنی داستانوں سے. بھلا تشبیہ کیوں دیں لوگ اپنی داستانوں سے. ہمارے تو فسانے مختلف ہیں سب فسانوں سے. واہ واہ. ہمارے تو فسانے مختلف ہیں سب فسانے سے. اور یہ شعر توجہ چاہوں گا. غریب وقت میں تقسیم کر ڈالو خزانوں کو. غریب وقت میں تقسیم کر ڈالو خزانوں کو. لپٹ کر ناگ کے جیسا ہے بیٹھا کیوں خزانوں سے. لپٹ کر ناگ کے جیسا ہے بیٹھا کیوں خزانوں سے. اور یہ شعر واہ واہ. سفر میں زندگانی کے ابھی سرا سے گزرے ہیں. دیکھیں افسر صاحب شعر دیکھیں. سفر میں زندگانی کے ابھی سرا سے گزرے ہیں. گزرنا ہے ابھی باقی پہاڑوں کی چٹانوں سے. گزرنا ہے ابھی باقی پہاڑوں کی چٹانوں سے. اور یہ شعر حفاظت کے بہانے گھر ہمارا لوٹ لیتے ہیں. حفاظت کے بہانے گھر ہمارا لوٹ لیتے ہیں. بھلا امید کیا رکھیں ہم ایسے پاس بانوں سے. بھلا امید کیا رکھیں ہم ایسے پاس بانوں سے. اور یہ شعر سکون حاصل ہمیں ہے گاؤں کے کچے مکانوں میں. سکون حاصل ہمیں ہے گاؤں کے کچے مکانوں میں. ہمیں مطلب نہیں ہے شہر کے اونچے مکانوں سے. اور یہ آخری شعر مثالیں آئینہ بن کر دکھا دیں زندگی اپنی. مثالیں آئینہ بن کر دکھا دیں زندگی اپنی. ہماری یہ گزارش ہے ہماری یہ گزارش ہے وطن کے نوجوانوں سے. اور مقطع کا شعر سماعت فرمائے. تمہیں لا کر گرا دیں گے سیاست کے اکھاڑے میں. تمہیں لا کر گرا دیں گے سیاست کے اکھاڑے میں. رہو بچ کر رئیس ایسے سیاسی پہلوانوں سے. رہو بچ کر رئیس ایسے سیاسی پہلوانوں سے. بہت بہت شکریہ. سنا دوں اور سنا دوں. ابو آپ نا چلیے اسکرین پہ
टच नहीं करना आपने, ऐसे साइड से पकड़ लें फोन, फिर मसला नहीं करेगा। मेरी आवाज जा रही? हाँ जी आपकी भी जा रही है। कुछ फरमा रहे हैं क्या? जी जी आप पेश कीजिए, वो आवाज आ रही थी बच्ची। ये सुनाए सुनाए साहब। आवाज कट कट के आ रही। जी जी पेश कीजिए, या फिर एक गजल का मतलब बेशक खिदमत। इस गजल में ये खूबी है कि हर शेर में लफ्ज गजल, हाँ अच्छा हर शेर में लफ्ज गजल को इस्तेमाल किया हूँ। समात फरमाए। जब कह गजल हसीन रदीफ इंतखाब कर, जब कह गजल हसीन रदीफ इंतखाब कर। चलिए इकबाल गौर साहब भी आ गए मोती लुटाने। माशाअल्लाह। अच्छा जब खुशकिस्मती कह है कि आप गजल हसीन रदीफ इंतखाब कर, फिर चुस्त काफिए से गजल लाजवाब कर, फिर चुस्त काफिए से गजल लाजवाब कर। जब कह गजल हसीन रदी इंतखाब कर। अरे उधर से भी कुछ वाह वाह हो तो पढ़ने में जरा हौसला मिले। सब लोग लगता है कि जिन्हें मिला सो वाह 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 वाह। अरे वाह 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 वाह। अरे वाह नहीं तो रईस आपसे साहब कम आपको हो। मेरी आवाज मैं तो आवाज आ रही हूँ। जी 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 जी। नहीं दाद दे रहे हैं, नेट रईस का साहब मतलब। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही, मैं तो वाह वाह कर रही हूँ। चलिए। नहीं आई ना, आपकी आवाज नहीं आई, जोर से कहे। मैं तो वाह कर रही हूँ, मैं जब सुन रही कहे गजल हसीन रदीफ इंतखाब कर, फिर चुस्त काफिए से गजल लाजवाब कर। हूँ। वाह 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 जी वाह बहुत खूब बहुत खूब। ये हुई ना बहुत बात। अब समझ में आ रही कि जो ना गजल हमारी वहां तक पहुंच रही है। बज में गजल गजल की जिया से चमक उठे, बज में गजल गजल की जिया से चमक उठे, अपनी गजल के चेहरे को तू आफताब कर, वाह अपनी वाह वाह। गजल के चेहरे को तू आफताब कर। और ऐसी गजल सुना के मुअत्तर हो ज़हन दिल, ऐसी गजल सुना के मुअत्तर हो ज़हन दिल, खुशबू फिजा में बिखरे गजल को गुलाब करे, खुशबू फिजा में बिखरे गजल को गुलाब करे। क्या कहने। सब सब शेर में गजल लफ्ज लाया, सब शेर में। कागज पे लिख के दरिया में तो कागज पे लिख के दरिया में तू छोड़ आ गजल, कागज पे लिख के दरिया में तू छोड़ आ गजल, दरियाए बेकराम में गजल जेर आब कर, दरियाए बेकराम गजल जेर आब कर। और ये शेर, मौसीकियत गजल को अता कर दे फिक्र की, मौसीकियत गजल को अता कर दे फिक्र की, मत तू गजल को जीनत चंगो रुबाब कर, मत तू गजल को जीनत चंगो रुबाब कर। और ये शेर, दौरे जदीद का तो तकाजा यही है अब, दौरे जदीद का तो तकाजा यही है अब, खुद को गजल की दुनिया में अहदे शबाब कर, खुद को गजल की दुनिया में अहदे शबाब कर। और ये जिस बात क्या है शेर, चश्मा देने पर भारत, सुन कर तेरी गजल को करे वाह वाह सब, सुन कर तेरी गजल को करे वाह वाह सब,
पैदा गजल के चेहरे पे रंगे शबाब कर, पैदा गजल के चेहरे पे रंगे शबाब कर। और ये शेर, जिस बात से पहुंचती हो इंसान के दिल को ठेस, जिस बात से पहुंचती हो इंसान को दिल को ठेस, कहने से ऐसी बात सदा इज्तनाब कर, कहने से ऐसी बात सदा इज्तनाब कर। और मक्ता समाप्त फरमा दे, 2 मक्ता है। नमकीन है बनाना गजल को अगर रही, देखें इकबाल भाई, नमकीन है बनाना गजल को अगर रही, बहरे रमल में पैदा गजल का उबाब कर, बहरे रमल में पैदा गजल का उबाब कर। तुझको है चांदनी में नहाना अगर रही, तुझको है चांदनी में नहाना अगर रही, अपने गजल को मिस्ल रुखे माहताब कर, अपनी गजल को मिस्ल रुखे माहताब कर। जब कहे गजल हसीन रदीफ इंतखाब कर, फिर चुस्त काफिये से गजल लाजवाब। नहीं पता। माशाल्लाह जी, क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह। रेहान साहब मेरे मेहमान आ गए, रेहान साहब मेरे मेहमान आ गए, माजरत चाहता हूँ। जी जी मेरे मेहमान आ गए हैं, माजरत चाहता हूँ। मेहमान आ गए मेरे, माजरत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। इकबाल गौहर साहब को सलाम कह दीजिएगा। जी वालेकुम अस्सलाम। ये तो खैर बस मेरे लिए आप दुआ फरमाएं, मैं इस वक्त बड़ी अजियत में हूँ, तकलीफ में हूँ, क्योंकि जज़ाकल्लाह, मेहरबानी, शुक्रिया। सबको अस्सलाम वालेकुम, मेहमान आ गए। अरहम साहब, हेलो, सुन रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास 2 अशार हैं। एक शायर है खालिद मोहसिन, बहुत अच्छे शायर, और उनके ये 2 अशार आप सुने ना तो सब लोग अपने पास महफूज कर लेंगे, बड़े जबरदस्त। वो तो अभी कोलालमपुर में मुशायरा था उस दिन, तो हमारा जाना हुआ, वहां पर उन्होंने ये पढ़ा था। तो ये सुनिए कितनी खूबसूरत अशार है ना नवर साहिबा। जी जी। जागती जागती आंखों से जाना देख ली सूरत तेरी, जागती आंखों से जाना देख ली सूरत तेरी, अब बजायब घर में रखी जाएंगी आंखें मेरी, अब बजायब घर में रखी जाएंगी आंखें मेरी। और एक दूसरा शेर ये है, दूसरा, हमको हनूत कीजिए आइंदा के लिए, हमको हनूत कीजिए आइंदा के लिए, हमको हमारे अहद में समझा नहीं गया, हमको हमारे अहद में समझा नहीं गया। तो ये 2 अशार मैंने कहा आपसे शेयर करूं। बहुत ही खूबसूरत कुर्सिया। हाँ जी, ये अशार बहुत प्यारी शेर, बहुत से नाम है उनको। और क्या कुर्सिया साहब आपने तीर मारा है इन शेरों की बदौलत। तीर मारा और टोपी पहन ली फौरन आपको क्या शेर सुनकर तीर मारा, वो सोच में पड़ गई कौन सा तीर मार लिया है। नहीं, खुद से आबादी को तो बहुत समझा गया है, इनको तो बहुत समझा गया है, ऐसा नहीं है, इन्हें कनौत करने की जरूरत नहीं। आखिर में तो मैंने वो जरा वो काफी फोकस किया उस गजल को, तो मुझे अपनी गजल नजर आ गई, तो आप सबकी इजाजत से मैं वो पेश करना। क्या बात है, आइए इरशाद इरशाद। ये मोहतरमा यास्मीन कमल साहबा, आप जरा करीब रहिएगा कैमरे के, आपकी बारी आने वाली। जी सर, रईस आजम हैदरी साहब आपकी नजर, और इकबाल गौहर साहब को खुश आमदीद। चोट लगती है तो गजल होती है, चोट लगती है और गजल होती है, उठती है तो एक और गजल होती है, लोग रखते हैं
ताल्लुक, लेकिन लोग रखते हैं दिखावे का ताल्लुक, लेकिन बात खुलती ताल्लुक है लेकिन होती है। तो चाहा था हाँ जान से बढ़कर हमने, आंख खुलती है तो एक और गजल होती है। गजल। और गजल होती है। बहुत अच्छी है। बहुत उम्दा रदीफ। अब बस एक हमारे अलावा सब फरिश्ते हैं, रात ढलती है तो एक और गजल होती है। वाह गम के बादल हूँ स्या रात रहे, गम के बादल हूँ स्या रात रहे, साथ हम रुत निकलती है तो एक और हाय हाय, गिरती क्या बात एक है, और वाह 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 बहुत वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत और अभी मैं यासीन साहबा तो दूर हैं फिर कैमरे से, मैं रुबीना शाहीन साहबा आपको दावत दूंगा कि आप अपना कुरान पेश करें, फिर हम आप ही को बुलाएंगे, यासीन साहबा और गौहर साहब जी। जी, बहुत यास्मीन शुक्रिया कमल। आपका। जी अगर आज के आप प्रोग्राम के हवाले से हमने कुछ लिखा है तो वो भी कर सकती हैं, क्योंकि जो आज के मेहमान हैं इनमें दो मेहमान सिर्फ हैं जो कल थे, जिनके मुनव्वर आपा भी और कुसिया साहबा भी मौजूद थी, लेकिन बाकी सारे मेहमान आज इन कल के प्रोग्राम में नहीं थे। तो आज दीवान खास को हम इस तरीके से भी मना रहे हैं कि तख्लीक कार के ज़रिए तमाम 300 प्रोग्राम कंप्लीट हो चुके हैं और आज 301 बहुत मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक। जी जी जो लिखा है वो भी पढ़ दूं कि सिर्फ वही नज्म ही पढ़ दूं? और नज़म पढ़ दें, नज़म पढ़ दें। चलें ठीक है। तख्लीकार इंटरनेशनल के नाम। मोहब्बतों भरा ये कारवां है, मोहब्बतों भरा ये कारवां है, वक्त इस पर मेहरबां है। हाथों में हाथ लिए जानिबे मंजिल रवां दवां है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। अरहम रूहान सिपा सलार ठहरे, हाँ अरहम रूहान सिपा सलार ठहरे, रहबरे अदबी कहकशां है। मजबूत अपने इरादों में, माशाल्लाह। मजबूत अपने इरादों में, जज्बों से ये जवां है। कल्म हथियार है सबका, कल्म हथियार है सबका, अदब का एक जंगे मैदान है। सिपाही है इसके पुरजोश, सिपाही है इसके पुरजोश, फाते हर कदम हर मैदान है। क्या बात, क्या बात, बहुत शुक्रिया। वाह नारा ए हक पे हुआ है कायम, वाह। नारा ए नारे हक हक। पे हुआ है कायम, तख्लीक कार इंटरनेशनल रोशन निशां है। वाह आप सबकी मोहब्बतों से है कायम, आप सबकी मोहब्बतों से है कायम, मजबूत हमारा ये मकान है। मोहब्बतों भरा ये कारवां है, वक्त इस पे वाह वाह मेहरबान वाह है। वाह, बहुत क्या शुक्रिया। क्या, कहना। वाह, मुबारक हो रूहान साहब, मुबारक। बहुत को अच्छा। आपके शान में गजल पढ़ी जा रही है, मुबारक तो देने हो। नज्म ये जी ये बहुत सब तो, और लेकिन मैं रुबीना शाहीन साहब आपसे ये कहूँगा कि आपने जो लफ्ज़ सिपा सालार इस्तेमाल किया है, ये पाकिस्तान में बड़ा चुभता है आजकल, तो ये बड़ा खतरनाक लफ्ज़ कोई बात नहीं, मेरा ख्याल है कि इस टाइम चुप ही रहे। नहीं, अभी तो लगी रही है उनकी। अभी तो तूती चहक ही रही है, कल का पता नहीं है किसी को। तो यास्मीन कमल साहबा ज़रा बिजी हैं, तो मैं चाहूँगा कि मोहतरमा सैयदा मुनव्वर जहाँ साहबा आपने अपना कलाम पेश कर तो अच्छा जी। जी अब आपको बाद में बुलाता हूँ अभी। आ गए, यास्मीन कमल साहब आ गए। जी कमल साहबा हमारे प्लेटफॉर्म पर और जी मोहतरमा यास्मीन कमल साहबा आप अपना कलाम पेश करें। यास्मीन कमल साहबा आपको आवाज आ रही है? यास्मीन कमल साहबा से मेरी मुलाकात अकादमी अदबियात में हुई, तो उनको मैंने दावत दी तकरीब कार की, तो मैंने स्कूल की प्रोग्राम में शामिल हुई
اور خاص طور پر سفی سرمد صاحب، ان کا جو نعت کا مرحلہ ہے ماشاءاللہ سے، جتنی وہ پیجر سے نعت پڑھتے ہیں یہ بہت تعریف کرتی ہیں. اور کل کا جو پروگرام تھا اس میں تو پھر ہمارے سارے سپر اسٹار تھے، ڈاکٹر شبیر قادری صاحب، نواز کمل صاحب، اور جو سارے ہی پروگرام میں بڑا سیریس ماحول تھا. تو میں چاہوں گا کہ وہ اپنا پلان پیش کریں. جی میرا خیال وہ بزی ہیں. مائک کھول شیار لیجیے احمد صاحب، یاسین شیار کمال احمد صاحب، صاحب مائک کھول. جی آپ اپنا کلام پیش کریں. جی محترمہ سیدہ. جی بہت شکریہ ارم روحان. صدر صاحب کی اجازت سے کلام پیش کرتی ہوں. صاحب چلے گئے. اچھا، اس وقت بلندی پہ بہت فن ہے ہمارا، واہ واہ واہ، وقت کیا بات ہے بلندی مصرف. پہ بہت فن ہے ہمارا، اس واسطے ہر موڑ پہ دشمن ہے ہمارا، اس واہ واسطے ہر واہ. موڑ پہ دشمن ہے ہمارا، اس وقت بلندی پہ بہت فن ہے ہمارا، تصویر کبھی کوئی بھی دھندلی نہیں دکھتی، تصویر کبھی کوئی بھی دھندلی نہیں دکھتی، آئینہ صفت آج بھی تن من ہے ہمارا، آئینہ صفت آج بھی تن من ہے ہمارا، خلاق دو عالم نے جنہیں خلق کیا ہے، خلاق دو عالم نے جنہیں خلق کیا ہے، سرسبز نے پھولوں سے گلشن ہے ہمارا، سرسبز انہی پھولوں سے گلشن ہے ہمارا، آندھی کا کوئی خوف نہ بارش کا کوئی ڈر، آندھی کا کوئی خوف نہ بارش کا کوئی ڈر، اب سائے رحمت میں نشے من ہے ہمارا، اب سائے رحمت میں نشے من ہے ہمارا، رہتے ہیں سدا اپنی خودی میں مگن ہم، رہتے ہیں سدا اپنی خودی ہی میں مگن ہم، گھر جیسا کوئی گھر ہے نہ آنگن ہے ہمارا، گھر جیسا کوئی گھر ہے نہ آنگن ہے ہمارا، پیغام مسافات ہمیں دیتے ہیں سب کو، پیغام مساوات ہمیں دیتے ہیں سب کو، جو سب کے لیے ہے وہی برتن ہے ہمارا، جو سب کے لیے ہے وہی برتن ہے ہمارا، مختار سے ہم خود کو سوارے ہوئے جس میں ہے منور، ہم خود کو سوارے ہوئے جس میں ہے منور، کرداری در اصل وہ درپن ہے ہمارا، کرداری در اصل وہ درپن ہے ہمارا، بہت وقت بلندی پہ بہت فن ہے ہمارا، اس واسطے ہر موڑ پہ دشمن ہے ہمارا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. سلامت رہے. اور اب میں دعویٰ دیتا ہوں محترم جناب اقبال گوہر صاحب کو کہ وہ ناطقام پیش کریں. بہت شکریہ رحمائے. اور جناب صدر کی اجازت سے ایک غزل پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجیے.
शायरी तो फकत बहाना है, शायरी तो फकत बहाना है, असल में कुर्ब उनका पाना है, असल में कुर्ब उनका पाना है, और आते ही कह रहे हैं जाना है, आते ही कह रहे हैं जाना है, ऐसा आना भी कोई आना है, ऐसा बहुत अच्छा। आना भी कोई आना है, और ऐसे मिलते हैं गैर हों जैसे, ऐसे मिलते हैं गैर हों जैसे, क्या तजाहुल ये आरिफाना है, क्या तजाहुल ये तजाहिर यार आरिफाना पानी है, बहुत अच्छा। है, और अश्क पलकों पे लेके फिरता हूँ, अश्क पलकों पे लेके फिरता हूँ, और दिल लगाने का शाखसाना है, दिल लगाने वाह जी वाह। का शाखसाना है, और वो काफिया निकाले। ताल्लुक को तोड़ने पे बजिद, वो ताल्लुक को तोड़ने पे बजिद, और मेरा रुख मफाहिमाना है, और मेरा रुख मफाहिमाना है, और ये जो अक़दार की है पामाली, ये जो अक़दार की है पामाली, दौरे हाजिर का ताज़ियाना वाह है, बहुत अच्छा। दौरे हाजिर का दौरे हाजिर का ताज़ियाना है, और वो खिज़ां से हमें डराते हैं, वो खिज़ां से हमें डराते हैं, हमको इस रुत में गुल खिलाना है, हमको इस रुत में गुल खिलाना है, और जनाब अरशद राही साहब समाप्त कीजिएगा कि लोग देते हैं उम्र का ताना, लोग देते हैं उम्र का ताना, इश्क का यही तो जमाना है, इश्क का यही तो जमाना है, और नुक्ता हाजिर कर रहा हूँ, गाना मुझको किसको। कुदरत की है अता गौहर, मुझको कुदरत की है अता गौहर, जख्म खा कर भी मुस्कुराना है, जख्म खा कर भी मुस्कुराना है,
اور شاعری تو فقط بہانہ ہے، اصل میں قرب ان کا پانا ہے۔ بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا، بہت تمام۔ اچھا بہترین ترنم کے ساتھ پیش کیا محترم اقبال ظفر صاحب نے۔ کل صحیح صاحب پرسوں کے صحیح صاحب آپ کی تلاوت بھی ہے اور ترجمہ بھی، اور آپ نے اپڈیٹ بھی کرنا ہے۔ اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے جناب محمد اقبال صاحب نے لاہور سے، جو ہماری بک پوسٹ کیٹیگری ایوارڈ میں شامل ہے، اور تنزیلہ آواز بنے ہیں تنزیلہ انور، خوش آمدید۔ یہ شبیر حسن شبیر صاحب ہیں جی، خوش آمدید سر۔ اور میں دعوت دوں گا شراز رنجن صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اور اقبال گوہر صاحب، اگر آپ کا مائک ان میوٹ ہوتا ہے تو آپ چیک کریں، کیونکہ 2-3 پروگراموں میں آپ کا یہ ایشو تھا جس کی وجہ سے آپ نہ بات کر سکے نہ کوئی شیئرنگ۔ تو شراز رنجن صاحب، اگر آپ کو آواز آ رہی ہو تو آپ اپنا مائک یا ویڈیو آن کیجیے۔ اور محترم جناب شبیر حسن جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری حاضری کو قبول کر لیجئے۔ تھوڑی سی طبیعت کا معاملہ، تو ایک شعر سناؤں گا تازہ ترین کہ مٹ کے بڑی اور فضیلت حسین کی، مٹ کے بڑی اور فضیلت حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی۔ بے شک انشاءاللہ۔ تو اسی پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، بس میری حاضری کو قبول کر دیجیے۔ اور اب میں دعوت دوں گا جناب شبیر حسن شبیر صاحب کو، جو یادوں کے چراغ جلاتے رہتے ہیں اور ہر روز صبح پہلا میسج کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، اپنا کلام پیش کیجیے جناب شبیر حسن شبیر صاحب۔ کیا غزل پیش کرنی ہے یا منقول پیش کرنی ہے؟ غزل پیش۔ یہ کہاں سے شور آ رہا ہے؟ یہ شور کون کر رہا ہے؟ یہ شبیر صاحب کی بہت بہت شکریہ رحمان صاحب اسد کی اجازت سے غزل کا مطلع سماعت فرما لیجیے۔ عرض کیا ہے جی، وہی سوز ہے وہی ساز ہے کہ بری بھی تجھ پر نظر نہ ہو، وہی سوز ہے وہی ساز ہے کہ بری بھی تجھ پر نظر نہ ہو، تیری زندگی بھی ہری رہے کبھی خشک تیرا شجر نہ ہو۔ وہی سوز ہے وہی ساز ہے کہ بری بھی تجھ پہ نظر نہ ہو، تیری زندگی بھی ہری رہے کبھی خشک تیرا شجر نہ ہو۔ صرف کیا ہے کہ وہی عشق ہے وہی حسن ہے وہی بزم بھی وہی جام بھی، وہی عشق ہے وہی حسن ہے وہی بزم بھی وہی جام بھی، یہ دعا ہے میری تیرے لیے کہ کبھی خزاں کا گزر نہ ہو، یہ دعا ہے میری تیرے شکریہ کہ کبھی خزاں کا گزر نہ ہو، اور نہ یہ زندگی میں ملال ہو، نہ حد ہو تجھ میں کبھی کوئی، نہ زندگی میں ملال ہو نہ حسد ہو تجھ میں کبھی کوئی، وہ کرم خدا کا ہمیشہ تجھ پہ کہ تجھ کو کوئی ضرر نہ ہو، وہ کرم خدا کا ہمیشہ تجھ پہ کہ تجھ کو کوئی ضرر نہ ہو۔ اور شخص کیا ہے کہ پناہ مانگو خدا سے تم، وہ کریم بھی ہے رحیم بھی، کہ پناہ مانگو خدا سے تم، وہ کریم بھی ہے رحیم بھی، کبھی زندگی نہ ہو کامیاب تو مدد خدا کی اگر نہ ہو، کبھی شکریہ نوازش، کہ پناہ مانگو خدا سے تم، کہ وہ کریم بھی ہے رحیم بھی، کبھی زندگی نہ ہو کامیاب جو مدد خدا کی اگر نہ ہو، کوئی احترام کرے بھی کیا کہ زوال جس پہ ہو آ گیا،
कोई एहतराम करे भी क्या कि जवाल जिस पे आ गया, वही शाख कैसे हो मोतबर जहाँ पे कोई समर न हो, वही शाख कैसे हो मोतबर जहाँ पे शुक्रिया कि जहाँ पे कोई समर न हो। बहुत शुक्रिया शुक्रिया। बहुत और शेर हंसिया है, कोई गम ज़दा इसी सोच में है ये इंतजार में आज तक। तो जाऊंगा इकबाल गौहर साहब समाज फरमाइए। जी जी, इनायत कोई कीजिए, गम इनायत ज़दा कीजिए। कोई गम ज़दा इसी सोच में है ये इंतजार में आज तक, कोई रात भी कोई रात है कि जिसकी कोई सहर ना हो। सहर ये ना तो हो। शुक्रिया नवाजिश। वजह कोई गम ज़दा वजह इसी सोच में है ये इंतजार में आज तक, कोई रात भी कोई रात है ये जिसकी कोई सहर ना हो। ये कोई से और आखिरी शेर बकर बतला के कि वो बड़ा रहीम करीम है, मेरी हर खता को करे बेशक, मुआफ। वो बड़ा वाह, रहीम करीम है, मेरी हर खता को करे मुआफ। मेरा सर झुके तो झुके वहीं जहाँ कोई और भी दर न हो। मेरा सर झुके तो झुके वहीं जहाँ कोई और भी दर न हो। वही साज वही सोच है, वही साज है कि बुरी भी तुझ पर नजर न हो। तेरी जिंदगी भी हरी रहे, कभी खुश तेरा सजर न हो। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश, बहुत हाँ शुक्रिया। भाई इसका पूरा लिहाज रखा आपने, बहुत बहुत अच्छा। शुक्रिया शबीर हसन शबीर साहब और अब्दुल्लाही साहब और जनाब रईस साहब नदवी साहब, आप दोनों को एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर दिए गए हैं। आप अपना व्हाट्सएप चेक कर सकते हैं। और मैं तकरीबन हमारे तमाम मेहमानों ने पढ़ लिया है, तो मैं चाहूँगा कि अच्छा आपने कलाम पेश करना है, मैंने पढ़ लिया, 2 कलाम पढ़े मैंने। तो मैं चाहूँगा कि मुफ्तन जनाब इकबाल गौहर साहब आज दुआ फरमा दें प्रोग्राम को इख्तिताम के लिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ इलाहुल आलमीन, तमाम आलमों पर रहम फरमा आमीन और जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो आमीन बीमार हैं उनको शिफा कुल्ली अता फरमा, आमीन और हमारी इन अदबी महफिलों को एक विकार बख्श, आमीन विकार अता फरमा, और हमारे दिलों में मोहब्बतें अता फरमा, बुग़्ज़ और कीना से दूर फरमा, एक दूसरे के आमीन लिए हमदर्दी और ताउन हमारे दिलों में पैदा फरमा। और सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर जी बहुत शुक्रिया आपके आने का, आज के प्रोग्राम को सजाने का। कल खवातीन का प्रोग्राम है, परसों 3 स्टार में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, जिसमें तीनों किताबें होती हैं, जिसमें इंशाल्लाह है ना, आपने पीडीएफ तो भेज दिया आप। मोबाइल हैंग हो गया था डाटा पीडीएफ की वजह से ही, अभी मैं भेज रहा हूँ बस सबको इंशाल्लाह। और अभी हमें ज्वाइन किया है जनाब सैयद अयाज मुफ्ती साहब ने, खुश आमदीद, देर लगी जी आने में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं याद ही कर रही थी, आप कहाँ गायब हैं भाई मुफ्ती भाई? जी जी, बस कुछ थोड़ी सी कुछ परेशानी थी, मैं इसलिए आ नहीं पा रहा था। तो जज़ाक खैर। जी इंशाल्लाह खैरियत से अदा करें। और जनाब सैयद अयाज मुफ्ती साहब, जी यस, क्या हुआ? तबीयत ठीक है आपकी? जी, अल्लाह का शुक्र एहसान। अच्छा, आप सुनाएं। अल्लाह में सेहत दे। अच्छा, मुझे दावत दे दी गई है क्या? या हाँ, प्रोग्राम क्लोज हो चुका था, हम दुआ भी कर चुके हैं। चले दुआ भी ठीक कर है। चुके हैं, माफी की दावत आप ही को दावत। जी जी चले फिर मैं एक गजल आपकी नस्ल करता हूँ कि हातिम है शहरे इश्क की दिल की खुली हुई, हातिम है शहरे इश्क की दिल की खुली हुई, इस घर की फिर से आज है खिड़की खुली हुई।
واہ اور سکے جو اپنی یاد کے کچھ اس میں ڈال دو، سکے جو اپنی یاد کے کچھ اس میں ڈال دو، کب سے تیرے فقیر کی مٹھی کھلی ہوئی، واہ واہ کب سے تیرے فقیر کی مٹھی کھلی ہوئی، اور شاید کہ آج ڈائری وہ میری پڑھ ہی لے، اچھا شاید کہ آج ڈائری وہ میری پڑھ ہی لے، دیکھی دراز اس نے ہے میری کھلی ہوئی۔ اچھا واہ واہ نیا اور خیال یہ عشق پیار ایسی ہی الجھن کا نام ہے، یہ عشق پیار ایسی ہی الجھن کا نام ہے، الماری بند پر بھی گماں ہو کھلی ہوئی۔ کھلی ہوئی یا واہ واہ اور اقبال صاحب شعر ہے کہ بس اس کے بعد میں نے بھی پوچھا نہیں سوال، واہ بس اس کے بعد میں نے بھی پوچھا نہیں سوال، بولی میں ایک کتاب ہوں پوری کھلی ہوئی، واہ بولی میں ایک کتاب ہوں پوری کھلی ہوئی، اور گرہا تو تب لگائیں نہ ہو جب بندھی ہوئی، گرہا تو تب لگائیں نہ جب ہو بندھی ہوئی، ہے نیند میں جو خواب کی گٹھڑی کھلی ہوئی، اور مفتاح قفل ہستی تو چاہے کہ کھول دوں، مفتاح قفل ہستی تو چاہے کہ کھول دوں، ہے کوئی جس پہ رمز ہو اس کی کھلی ہوئی۔ اور شعر سنی گا کہ آخری مقطع پیش ہے کہ کندن کی بات چھوڑیے مفتی جی سوچئے، کندن کی بات چھوڑیے مفتی جی سوچئے، اب تک نہیں جو عشق کی بھٹی کھلی ہوئی، ہٹی کھلی واہ اب تک نہیں جو عشق کی بھٹی کھلی ہوئی، حاتم ہے شہر عشق کی دل کی کھلی ہوئی، اس گھر کی پھر سے آج ہے کھڑکی کھلی ہوئی۔ بڑی نوازش۔ واہ ماشاء اللہ یار مفتی صاحب، اور ابھی آپ نے جو ایک جملہ کہا کہ کھڑکی کھلی ہوئی، تو مجھے ایک خیال آیا کہ مینگو کے اس دور میں شگفتہ ہے یہ خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ آپ کلام پیش کیجیے محترمہ شگفتہ غزل صاحبہ، کیونکہ پروگرام کام پذیر ہی تھا تو سید ایاز مفتی صاحب تشریف لائے، تو اب آپ پیش کیجیے۔ ایاز مفتی صاحب، میں نے بہت سارے میسج آپ کو کیے ہوئے ہیں، چیک کیجیے۔ اچھا میں بالکل آج چیک کرتا ہوں، سوری کہ میں نہیں دیکھ سکا، بلکہ مجھے وہ آپ سے پوچھنا بھی تھا کہ وہ اس کتاب پہ کس حد تک کوئی کام ہوا یا نہیں ہوا، آپ کو معلوم ہی ہے میں کیا بات۔ آواز نہیں پہنچ رہی ہے آپ۔ آپ چیک کیجیے گا واٹس ایپ، پھر انشاءاللہ کر دیں گے۔ جی میں کرتا ہوں بالکل۔ ہماری وومن ونگ کی چیئر پرسن ہے انڈیا چیپٹر کی محترمہ سیدہ شگفتہ غزل صاحب، اپنا کلام پیش کیجیے۔ جی شگفتہ صاحبہ، کلام میرا پیش خیال کیجیے۔ ہے غالباً وہ آواز پہنچی بہت نہیں ان تک۔ شکریہ بہت شکریہ۔ آواز پوری طرح سے نہیں آ رہی تھی، میں سن نہیں پائی پوری بات۔ جی بس آپ کو کلام کا کہا گیا۔ آپ ہی کو دعوت دی گئی ہے۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اب تمام احباب کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں اور سبھی صاحبات سے اجازت چاہتے ہوئے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزل پیش کرتی ہوں۔ جی ارشاد۔ بہت پرانی سی غزل ہے میری اور اچانک سامنے آ گئی، ہاں تو کوئی پیش بات نہیں۔ کرتی ہوں۔ بس یہ ہے کہ
मैं तो खामोश एक पहेली हूँ। मैं तो खामोश एक पहेली हूँ, अच्छा। अपनी तन्हाई की सहेली। हाँ। वाह मैं वाह तो वाह। खामोश एक वाह पहेली हूँ, अपनी तन्हाई की सहेली हूँ। चंद जख्मी ख्याल बसते हैं, चंद जख्मी ख्याल बसते हैं, ऐसी वीरान सी हवेली, ऐसी वीरान सी हवेली। ये गजल पेश करने का इरादा नहीं था, लेकिन अचानक आपने बुला लिया, सामने खुल गई, तो मैं ये पेश कर रही हूँ। और फख्र करता है बागबां जिस पर, फख्र करता है बागबां जिस पर, मैं उसी बाग की चमेली हूँ। वाह वाह मैं वाह। उसी बाग की चमेली हूँ। अच्छा भाई। और ढूंढते हो कहाँ कहाँ मुझको, ढूंढते हो कहाँ कहाँ मुझको, एक आवाज दो बरेली हूँ। वाह वाह ढूंढते हो कहाँ कहाँ मुझको, बरेली मेरा शहर है, हिंदुस्तान एक आवाज दो जहाँ बरेली मैं हूँ, रहती हूँ, बिल्कुल बरेली। क्यों नहीं। वाह बहुत खूब। ढूंढते हो कहाँ कहाँ मुझको, एक आवाज दो बरेली हूँ। और शायरी मुझ पे नाज करती है, शायरी मुझ पे नाज करती है, नगमगी हूँ गजल अकेली हूँ, नगमगी हूँ गजल अकेली हूँ। वाह वाह। और एक और वाह गजल, एक और गजल के चंद अशार पेश करना चाहती हूँ। अर्ज किया है कि हाल अपना हमें सुनाए तो, अच्छा। जी। हाल दिल का, हाल दिल का हमें सुनाए तो, सुनाई तो। हाल दिल का हमें सुनाए तो, हाँ आप एक बार चल के आए तो, हाँ वाह हाल दिल का हमें सुनाए तो, आप एक बार चल के आए तो। आए तो और फासले कम ये हो भी सकते हैं, हम्म। फासले कम वाह। ये हो भी सकते हैं, देखे आवाज वो बुलाए तो। हाँ। वाह फासले वाह जी कम वाह ये वाह, हो भी बहुत अच्छा सकते है। हैं, क्या कहने। देखे आवाज वो बुलाए तो। बुलाएं तो। कर भी सकते हैं हम मसीहाई, वाह वाह। कर भी सकते हैं हम मसीहाई, मसीहा। जख्म दिल वो हमें दिखाएं तो। दिखाई क्या तो। कर भी सकते हैं वाह हम मसीहाई, वाह। जख्म दिल वो हमें दिखाएं तो। और राज उनके खुलेंगे ये तय है, वाह वाह। आवाज गायब हो गई। आवाज पहुंच रही है मेरी? अब आई। जी जी बिल्कुल आ रही है, आ रही बिल्कुल है, आवाज आ बिल्कुल। रही है। हाँ, कुछ अभी बरेली नेट से पता की चला है, प्रॉब्लम। आवाज आई है। जी जी नेट की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बीच बीच में कट रही थी। कि राज उनके खुलेंगे ये तय है, हम पर अच्छा। इल्जाम वो लगाएं तो। राज हाँ उनके खुलेंगे ये तय है, हम पे इल्जाम वो लगाएं तो। जिंदगी आईना दिखाएगी, वाह जिंदगी आईना दिखाएगी, जिंदगी के करीब आए तो। वाह वाह। जिंदगी आईना दिखाएगी, जिंदगी के करीब आए तो। वाह और साथ कुछ लोग चल भी सकते हैं, वाह। साथ कुछ लोग चल भी सकते हैं, आप आवाज कुछ उठाएं तो। साथ कुछ वाह, लोग बहुत वाह अच्छा। चल भी सकते हैं, भाई साथ ये शेर कुछ आप लोग सिर्फ चल पूरे भी सकते पाकिस्तान की हैं। नजर कर दे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जहां तक पहुंचे मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक हाँ, पहुंचे। अच्छा ये तो पूरे जहां पाकिस्तान भी की जाता नजर है है। जाए, बिल्कुल पाकिस्तान के लिए है। जी, साथ कुछ लोग आ भी सकते हैं, आप आवाज कुछ उठाएं तो। वाह वाह और मक्ता हाजिर करती हूँ कि आइए, आइए सच बयान करते हैं, वाह वाह आइए सच बयान करते हैं, उनसे नजरें गजल मिलाए तो। वाह वाह वाह। आइए सच बयान करते हैं, उनसे नजरें गजल मिलाए तो। माशाल्लाह। हर दिल का हमें सुनाए तो, आप एक हाँ बार चल के आए तो। क्या माशाल्लाह। फासले कम ये हो भी सकते हैं, देखिए आवाज को बुलाए तो। बुलाए। बहुत शुक्रिया। वाह बहुत। बिल्कुल गजलें मैंने सोची नहीं थी कि मुझे क्या पेश करना है, आपने साथी एकदम खाना से में बुला डाली। लिया, तो हमारा किताब सामने आ गई, जो जो खुल गया पेज वो पढ़ दिया बस।
नहीं नहीं, गजल तो अच्छा, बहुत अच्छा शुक्रिया, कर बहुत पड़ा। शुक्रिया। आपने गजल आपकी बहुत अच्छी पेश की है, लेकिन एक मिसरा मेरे ज़हन में आ रहा है कि क्या ही आवाज अच्छा आपकी हो, गहरी तक पहुंची है। क्या ही अच्छा हो जल्दी आए तो। जी बिल्कुल। वाह वाह वाह, क्या कहना। वो सुनाइए दिया तो कुछ शब्बीर भाई कह रहे थे, क्या कहा? नेट का मसला आ रहा है कुछ थोड़ा सा, मेरा ख्याल शबीर साहब, हाँ जी नेट कुछ मौजूद। हमारे यहाँ भी कर रहा है, मतलब मेरे यहाँ नेट होता नहीं है, ज्यादा परेशान नहीं होता है, लेकिन आजकल हो रहा है कुछ। और दुआ भी हो चुकी है, तो मेरा ख्याल है अब हम जरूर करते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह सादगी है और अल्लाह ये हाफिज। दोनों के लिए बताना चाहूँगा कि पिछली कार के 300 प्रोग्राम कंप्लीट हो चुके हैं और शुक्र, तो बहुत शुक्रिया आप सबके आने का, इंशाल्लाह फिर मुलाकात। जी जी बिल्कुल। और मैं इंशाल्लाह मैसेज देखता हूँ आराम भाई। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।